мавзӯи дуюми банда дар бораи пешвопарастон ва нафароне ки ба рафтани Раҳмонов, яъне ки хушомадгӯӣ мекунанд ё истиқболиш мегиранд, як гуноҳи азима, як гуноҳи бузург ки ба номи ширкай даст мезананд. Ширк чист? Ширк ё ки мушрик кист? Ширк гуноҳе аст ки ба худованд як чиза баробар кунӣ. Ӯ авлиё боша, ӯ намедонам анбиё боша, ё ки ӯ ягон ҳайкал боша, ягон ҳайвон боша, фарқ намекунад. Ҳар чизе ки ба худованд баробарш кунӣ, ӯро мегӯянд ширк. ва мушрик нафаре аст ки ба ҳамин амалҳо даст мезанад. Ширки дорем эътиқодӣ ва феълӣ. ана нигоҳ кунед, ширки эътиқодиш хай эътиқод кунад ки бале ҳамин гов ё ки ҳамин гусала ё ки ҳамин инсон воқеан бузургай ранги худованд, ира эътиқодӣ мегӯянд. ва феълӣ дар амал анҷомаш бета, ё ки забонӣ боша, ё ки дар амал анҷомаш бета. нигоҳ кунед, Раҳмон вақти сафар мекунад. хоб ман видео зиёд дорам, аммо инҷа мехоҳам се та навори кӯтоҳ монам. шумо шояд овозша танҳо мешунавед, ман шароити надорам видеоро шумода нишон битам, аммо аз саҳифаи ман метавонед ки ин наворро дидагӣ бошед ва аксари шумо ҳам бохабар ҳастем ки ҳамин чизҳо воқеан ҳаст дар мо. вақте ки Раҳмонов сафар мекунанд, маҷбур мекунанд. Маҷбур ихтиёрӣ неста, ин ҳамаи мо шумо медонем. барои ҳамин маҷбур мекардагиҳо нигоҳ кунед ки чӣ гуноҳ қатъӣ даст мешаванд ё ки рӯбарӯ мешаванд ба хотири як нафар. видеои аввалро тамошо мекунем, шумо гӯш мекунед. фарҳанги шаҳри Бохтар барои тамоми аҳли ҳунари вилояти Хатлон як ид аст, тантана аст, як кохи бисёр боҳашамат, кохи зебои фарҳанг тақдим гардид. бо шарофати қадами мубораки пешвои муаззаи мо ин имрӯз ифтитоҳ гардид ва барои истифода мавриди истифода қарор гирифт. яъне ки ин кохи фарҳанг 54 ҳуҷраи корӣ дорад, як толори бисёр зебои дорад ки 512 ҷои нишаст доранд ва дар ҳар як ҳуҷраи корӣ масалан тамоми шароитҳо барои чӣ коргардонӣ, чӣ масалан дар устоди рақс бошад, тамринҳои репетитсияҳои худи дастаҳои ҳунарӣ бошад, ансамблҳои рақсӣ бошад, масалан пешкаш гардидааст. ва инчунин ҳаминро қайд карда ҳастам ки дербоз дар ансамбли рақсии ситораи шаҳри Бохтар ҷои тамрин надоштанд. яъне онҳо дар толори театри вилоятии Атом Мамаҷонов тамрин мекарданд. имрӯз бошад як толори бисёр зебои бо талаботҳои муосири масалан соҳаи рақс пешкаш онҳо гардид ки дар он. хоб ин навор бидира ба филм дидагӣ ҳастен. ира канали давлатӣ гӯё намоиш додан, ба мардум нишон додан ки Раҳмонов 28 июн ба хато накунем ё май буд ба вилояти Хатлон сафар дошт. дар оҷа як қасри бошукӯҳ ба гуфти ям хурсанд шид ки қасри фарҳанг дар вилояти Хатлон кушод. оҷа гуфта будем ку 50 дона асбобҳои мусиқии димра доира тавлак бурдак барои рақс бозӣ. ин хурсандӣ дорад ки дигар мо мушкил намекашем барои рақоса тайёр кардан ва рақс кардан, хурсандӣ кардан. фақат як гуноҳ, як камудиш ҳама дар ин суханҳо мебинем ба ғайр аз ин чоплусиш ин бечорара мега ки ай хурсандиш ҳатто номи эмомалиро фаромӯш кард. қадами муборак. қадами муборак медонем ки ин ҳамин фикр мекунанд ки аз мошин ё ки аз ҳавопаймои чархболиш мехамбад дар болои қолин, яъне туфлиш тоза ҳай, фикр мекунанд ки ҳамн қадамаш муборак ай. ин хел нест. ҳамватанони гиромӣ, ин калимаи ширк ай. ширка худо намебахшад. нигоҳ кунед, мо баракат мегем, баракат ё ки муборак ё ки табрик мегем, ё ҳамаш қариб як маъне дорад. агарчи дигар маъне дорад, мо дар як маъне ё ки дар як хулоса як нигоҳ дорем дар ин калима ки баракат, хайр, савоб ва кушоиш, эҳсон, файз, яъне тамоми хайри хубиёро мо мегем баракат. ва ин бараката ё гуфтестам ки дар таги пои Раҳмонов ай, дар таги пош ки гуфта ки қадами муборакша ба ин ҷаб мондак, мо хурсанд шидем ё ки ҳама обод шид. нигоҳ кунед, баракат ду қисм мешавад. баракат ду қисм мешавад, бародаро ё ҳамватанон ва шунавандагони гиромӣ. заминӣ мешавад, осмонӣ. мо дорем баракатҳои осмонӣ, масалан аз қабили борон, барф ё баракатанд ку, ё ки офтоб, моҳтоб ва абрҳо ё баракатанд.
و ایام منشش یا که سرچشمش با پروردگار می رود. از جانب خدا یا برای ما برکت میاد. اگر نه بعضی وقت دیدین که باران برکت نیست چیه؟ عذاب های برف هم عذاب های شمال رعد برق یا با عذاب می شود. آیت قرآن زیاده ما اجازه برای شما آیت یا که عربیش نمیخونم، اما خداوند در چندین جای قرآن گفته که برکت از آسمان است برای شما، همچون آب یعنی باران، و این چونین در زمین برکت است. از قبیل دیگه زمین برکت شد حساب نکنید. میوه و سیوه و تمامی کشتکاری که دهقانان میکنن که سبزوات و نباتات یا همش برکتن و ایارم باز میگم که میروه سرچشمش به پروردگار. با انسان هیچ رب نداره، هیچ رب نداره. تا امروز هم در یگان جا نخوندیم که یک نفر به یک جا رفت اونجا هم گلگل شکفان شد، هم درختان میوه دار شد، یا که باران بارید به رفتن او به قدم او. این رو ما نشنیدیم در همین تاریخی که یا که همین حیاتی که دارم در تاجیکستان باشه که دیگه دولت من نشنیدم. اما در شخصیت ها برکت می شود. مانندی که ایران با میگردیم به قرآن رو میاریم، در نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، موسی، عیسی و آخرین پیامبر ما و شما حضرت محمد مصطفی علیه السلام، اینها برکت داشتن و ایارم باز هم برکت از جانب خدا بود برای او. از پیش خودشون نبود، از پیش خودشون هیچ کار کردن نمیتونستن. برکت از جانب خداونده. خب یک نوار دیگر ما برای شما میمونم. بسیار خرسندی آور است که امروز پیشوای معظم ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی تشریف آوردن به ناحیه جیهون و از قدم های مبارک اون کس صحن بیمارخانه ما رنگ دیگر گرفت و از اقدام های نیک، از سخنرانی های نیک ما یک جهان بهره گرفتیم و میخواهم ابراز نمایم که از کمک ها و دستگیری های محترم پیشوای معظم ملت ما خیلی بهره‌ور شدیم و خرسندی آور است که محض توجه خاصه نسبت ساحه تندرستی کردن و در همین روزهای دشوار در پهلوی ما طبیبان بودند و من مینداری خود را به پیشوای معظم ملت از نام کل کارمندان ساحه تندرستی ابراز می نمایم و کوشش میکنیم که در بهداشت صحتی عامه سهم ارزنده خود را گذاریم. در این شرایط وضعین خدوم مبارک خود را محترم جناب عالی به بیمارخانه ما تشریف آوردند. ما از پیشوای ملت به نهایت منت داریم که در این روزهای نگاه کنین هموطنان عزیز، این نوارم دیدگی هستیم به فکر من یا بعضیش در صحیفه خودم چاپ میکنم، هم خیلی کوتاه، اما یا را باید ما تحلیل کنیم، باید ما یا را اطرافشون گپ زنیم. این همین بیمارستان ناحیه جیهون بوده. یا که در اینجا همین طبیبا دو تا، یک نفر زن بود یک نفر مرد، همین را اقلا یک ماه زیادی معاش ندادن، یگان پول ندادن که بگم ما با اومدن رحمانوف یک معاش زیاد گرفتیم، ما پول گرفتیم، ما یا که یگان کمک دیگه گرفتیم. میگه با اومدن اون ما خرسندیم، با اومدن اون میگه رنگ این صحنه بیمارخانه رنگ دیگه گرفت، آباد و خشرو شد. شما میدونید که پیش از رحمانوف رفتن در همین بیمارخانه این همین دکترا خودشون با دیگر همین همکاراشون همین صحنه همو بیمارخانه را تازه میکنن، میروان درختها را سفید میکنن، همه را آب میزنن که یگان جزیره و تابی رحمانوف خیره نکنن. نگه با خودشون میبرن رحمانوف تعریف میگن که با اومدن همه اینجا گلگل شکفان شد دیگه شد. میگه همین را چخیل میفهمید رحمانوف نرفت توزه کنه. از دوشنبه اوبورتیستا میگن یا که همو کنیزک یا که همو چیش میگن خانه روی که حولی روی که همو یگون نفر روی نکرد که برای توزه کنن من میام. همون ناحیه ده همون مردم خودش توزه داشت و توزه کرد و این را بین ما مینت داره میگه از پیشوای ملت که برای ما غمخوری میکنه. خیلی میفهمید گمراهی نیسته و گفتیم در اساس موضوع ما موضوع برکت است که در اینجا میگه که قدوم مبارک. یک سوره را ما میخوام یک آیه چه برای شما برسونم و این آیه یا که سوره برای همه ما و شما معلومه مشهوره، یعنی فهمو میشه. سوره تبارک، سوره تبارک یا که یعنی میگهش ملک
بعضی نامهای دیگه هم داره از قبیل واقعه. نگاه کنید سوره تبارک داریم، ایرا اکثریت در امو وقتای یگون نزدیک مون از دست میتن در قبرستان بعد در یادمون میزنیم که گوش میکنیم. شاید بعضیمون بعد ایرا حفظ هم بدونیم از یاد، اما به هر حال تبارک همه ما و شما شنویدگی هستیم، بعضیمون از یاد میدونیم و خصوص با میگم که در قبرستان ایرا بسیار استفاده میبرن. یا که همین سوره تبارک ده یکمین آیتش میدونین نه چیه؟ همین نمیخواد موضوع گفته استم که تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. خداوند میگه این آیت، این گپ خداونده که برکت در دستی او خدایی است که پادشاه است و او به همه چیز قدرت داره، به همه چیز قادر است. انا که ببینید که برکت وقتی در دست خدا باشه، یا گفته است که برکت در تای طفلی عملی است. یه چیزی که ویدیو ولی ده تا ویدیو ما باور کنید قریب همین کانال داختون ببینین چندین ویدیویی که پیشواز میگن او دانشجوها، طلبای مکتب، کودکا و دیگه ما هم رو نمیونه وقت زیاد میروه دیدگی هستن که همین گپایی بگیم کفری را، گپایی که با شرک آلوده شدگیان در مردم یا که در بعضی نفرها نشان داده استن که ببرین این یک نفر ابرمرد، یعنی مرد فوق العاده، یک بزرگ، یک اولیو گویا که اسمو غلطیدگیه در مردم نشانشون گفته استن که ببرین مردم همین را بگن یه خرسان شوه. ای بچه با میگم این گپی درست نیست، این شرک خدا نمیبخشه. شما میفهمین؟ ما میگن که برکت در زندگی، برکت در کار، کسب، همه جای جانب رحمان نفعی نه و خیلی میدونه که خدا برکت میته. وقتی خدا برکت بده شما برای چی میگن که قدم مبارک اومد، یعنی قدمی با برکت اومد. این هم بدونه که علم ها و حتی آیین‌های شریعت هم، علم های اسلامی میگن که به برکتی 4 حالت داره. نفری که زیناکاره، شراب میخوره، حق مردم هم میخوره و موسیقی. این 4 عملی است که از زندگی انسان برکت را دور میکنه. همه کارش همین رحمانوف میکنه. همه کارش همین رحمانوف میکنه. چه خیلی باید با برکت میشه و قدمش مبارک میشه. و بغیر از این عمل‌های هست که برکت از زندگی انسان تا قیامت نابود میکنه، خداوند میگیرش. مانند قتل، خیانت، ظلم، زنا و دیگر عمل‌های بد، یعنی که فحشای کبیره که خداوند از زندگی انسان هم برکت هم میگیره و دیگر بی برکت میشه و میره. مانند نبی رحمانوف، نبی پیر شده اولم با همون فاسقی، با همون گناه و با همون عملهای بد بیمانگی سر کار میگیره و مردم هم مجبور میکنه که عمرشون با همین سپری شود. اینجا یک نوار دیگه ایرا 3 سال پیش برامگی بود، هم خنداوره هم علم‌آور. همین هم برای شما یک گوشزد کنم. هر ساله که خودت میاد جکتالی ما رنگی دیگه میگیره، آبادیش دیگه میشوه، زیباکیش دیگه میشوه. همین سال با پای قدم خودت خاک‌های جرگتال کپشکه گشته. انا ببینین رحمان خرخنده یا که احمق خنده شد، چه خیلی خنده بود نمیدونم. مسافری بیچاره نه که رنگ شیطانکو میتوه. خنور بعضی نفره هست که دیدن این تهمت بود، این دروغ بود، این خیلی گد بود. با اومدن ایتا میگه که هر سالی که میگه این جلدتوی ما دیگر رنگ میگیره، امین سال میگه خوکو کرچکه شدم میگه. نگاه کن این دروغ نیسته. او میگه که تاری گپورا در یگان کتاب نمیاری که خوک کرچکه شده باشه. پیش رحمان رو رفتن اینجا هم همین خیلی میکنن، از خونه ها جمع میکنن، از خونه ها کرچکه شدن خوبچای نو میارن در سر زمین میمونن. رحمان رو براو گو که نه کارتوشکا را چیندن در خوبچا. چی معنی داره؟ چی مسخرگیه؟ حتی یادم نمیره ایرام دیدگی هستن که بس سر زمینه، بس سر انمی زمینی کارتوشکا را در یک دیگه مهم نیست نوحیه‌اش گفتن دختری نوخانه‌دار یا که عروسش میگن که کلینی نو روزی اول شای بس سر منزل همو زمین آوردن. هیچ خیلی میشوه بچه ناموس در کجا هست؟ نخوش ما با این درجه خیلی باشه که عروسی تای چادر یا که نو در نیکو درامگی تو را روش دیده ندیده به نظر رحمانوف بیارش. این چی معنی داره؟
میدونین نه بیش برای بیناموس برای دیوس حرام ایرا میدونین شنیده هستین را بدونین نمیدونین یا که نمیفهمیدین بدونین که بیش برای ظالم حرامه برای قاتل حرامه برای دیوس بیناموس برای خائن حرامه بیش چون که خداوند ای صفات ها بزرگه خداوند ای عمل ها ای گناه ها بزرگه به هیچ جای پاکای جای آدمای خوبه عمل های خوب میکرده خب برای همین این بهترین برکت قرآن ما و شما بهترین راهنمایی که با راههای برکت با راههای خیر ما و شما را راهنمایی میکنه سخن آخر ما همین که ما و شما ای چاپلوسی ای طریق گناههای کبیره به خاطر یک نفر شده دنیا و آخرت ما نسوزانیم باور کنین این گپی حرام یا که گپی کفر شرک این خیلی است که وقتی تو گپی شرک گفتی پیشونی تو یگون چیز نوشته شوه پیشونی تو یگون چیز نوشته شوه که چهرهت سیاه شوه بعد بگن انا او ربی گناه کرده ربی چهرهش سیاه شده این خیلی نیست امی زبان گناهی میکنه که نبخشیدنی مانند این امی برکت داره قدمی تو یا که رنگی تو دیگه در روی دنیا نیست تا امروز هیچ کس نیومده این گپا درست نیستن خدا نمیبخشه شرک تکرارا میگم خدا نمیبخشه ای عمل ها ما باید توبه کنیم و نفرایی که کار کردن توبه کنن اگر توبه نمیکنن دیگه واش اختیارشون ما حق نداریم مجبورشون نمیکنیم اما عذاب های سختی آخرت انتظار باشم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته